دوستوں آج دولت کا وہ عمل لے کر آیا ہوں جو آپ کی نسلوں تک رزق پہنچا دے گا، اور یہ تسبیح اتنی آسان ہے اور صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ صرف 3 بار پڑھنے سے رب سے 300 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ یہ عمل اتنا تیروا ہدف ہے کہ صرف اگر آپ نے 3 بار آج اس تسبیح کو پڑھ لیا تو پورے سال کے رزق، پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائیں گی۔ اور یہ تسبیح بہت ہی خاص ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک قرآن کریم کی بہت ہی بہترین سورہ مبارکہ۔ اللہ والوں، یہ وہ سورت ہے جس سورت کو رب العالمین نے کہا یہ میری سورت ہے۔ اللہ پاک نے جب اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا تو اس سورت کے ذریعے ہی رب نے اپنا آپ بتایا۔ تو اللہ والوں، آج صرف 3 بار یا فتاحو پڑھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے یہ دولت کا بادشاہ وظیفہ، یہ دولت کا خاص عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے سورہ اخلاص کا، اور اس کو ملا کر پڑھا جائے گا۔ شروع سے لے کے اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیں تاکہ ہر ایک بات سمجھ میں آئے۔ آج تو یقین کرو کوئی بندہ غریب نہیں رہنے والا۔ آج سبوں کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالو گے تو وہ سونا بن جائے گا۔ آپ کے اوپر جتنی جادوگری، جتنے جنات کے معاملات ہیں، سب جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ لیکن دوستوں، اس تسبیح کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لو، اس کے بعد پھر معجزہ دیکھنا۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو وہ بھی بآسانی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ یہ اتنا آسان سا وظیفہ ہے، لیکن اس کے فیوز و برکات اتنے زیادہ اور پر اثر ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو بتانا شروع کروں تو یقین کریں ویڈیو لمبی سے لمبی ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ یا فتاحو یہ رب العالمین کا وہ نام ہے جس کی قسم اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمائی۔ رب نے خود یا فتاحو کی قسم کھائی اور کہا کہ میرا کوئی بندہ مجھے اس نام سے پکارے گا تو میں اس کی مدد کروں گا، اس کے لیے آسانیاں ہوں گی، اس کی ہر دعا قبول ہوگی، فرشتے فوراً اس کی مدد کو آ جائیں گے۔ آج یا فتاحو کا یہ عمل پڑھنے سے اگر پانی کے گلاس پہ دم کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں سے جتنے جادو جنات کے معاملات ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جل کے راکھ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے۔ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے کہ ایک بار پڑھنے سے آپ لوگوں کو اتنے سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ دوستوں، یہ کوئی عام تسبیح نہیں، یہ اتنی تیر و ہدف تسبیح ہے کہ اگر میں آپ لوگوں کو اس کے فائدے بتاؤں نا، یقین کرو انگلیوں پر نہیں گن پاؤ گے، اتنے فائدے ہیں اس تسبیح کے، کیونکہ یہ تسبیح بہت زیادہ خاص ہے یا فتاحو کی۔ صرف 3 بار پڑھنی ہے، صرف 3 بار اس عمل کو پڑھنا ہے، اور رب العالمین کی لاڈلی صورت کے ساتھ۔ اگر اس تسبیح کو آپ لوگوں نے پڑھ لیا، پہاڑ جتنی مشکلات بھی ہوں گی اللہ پاک ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اتنی بڑی بڑی مشکلات رب اکھاڑ کے پھینک دے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ بس آج اس تسبیح کو پڑھ لو، اس کے بعد رزق، مال و دولت، کامیابیاں، جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، سب مانگو۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج یہ تسبیح صرف 3 بار پڑھنے سے فائدے اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے آپ لوگ دیکھیں گے۔ اگر میری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اور وہ جوان ہو رہی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، یا کسی کو پسند کرتی ہیں، چاہتی ہیں فلاں گھر میں میرا رشتہ ہو جائے، تو یقین کریں ہو جائے گا اس گھر میں رشتہ، اس گھر میں رشتہ ہو جائے گا۔ اس عمل کو پڑھیں، اللہ پاک غیبی اسباب پیدا فرما دیں گے۔ یا پھر آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ میرے فلاں گھر میں میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے، فلاں خاندان میں ہو جائے، بھائی کے بیٹے سے ہو جائے، بہن کی بیٹی سے ہو جائے، کہیں پر بھی ہو جائے، تو اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ آپ پڑھ لیں تو بہتر، ورنہ ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یقین کریں وہ رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دے گا، اور انشاءاللہ وہ رشتہ جڑ جائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں، بڑا ہی خوبصورت، بہت ہی طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ والوں، لازمی پڑھیں، بڑا ہی خاص عمل ہے، بہت ہی خاص تسبیح ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال
آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں، اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। देखें, हर बंदे का मकसद अलग ही होता है, हर बंदे की मुश्किलात और परेशानियां अलग ही हैं, लेकिन एक सबसे कॉमन और आम मसला जो है वो है रिस्क की तंगी, पैसों का ना होना। क्योंकि आजकल के दौर में पैसा बहुत जरूरी चीज है, हर चीज पैसों से हो रही है। सामान खरीदना है पैसों से, अगर गाड़ी खरीदनी है, मकान का किराया, स्कूल की फीस, बिजली का बिल, जो भी आपने करना है उसके लिए पैसे जरूरी हैं। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ पैसा होता है, लेकिन पैसा जरूरी है और ये बात हमें तस्लीम करनी पड़ेगी। तो रब से मांगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए हलाल दरवाजे खोले, हलाल रिस्क आपको मिले, जिसको हासिल करने के बाद आप लोग गुनाहों की तरफ ना जाएं, जिनाखोरी की तरफ ना जाएं, बदनजरी की तरफ ना जाएं, नशों की तरफ ना जाएं। इसलिए अल्लाह वालों, हलाल रिस्क रब से मांगे और सेहत भी मांगे। और आप क्या कहेंगे? रिस्क करीम, या अल्लाह पाक रिस्क करीम अता फरमा। तो अपने मकसद को जहन में रखें। बेरोजगार है तो रोजगार के लिए पढ़ें, तंगदस्तियां हैं तो तंगदस्ती से निजात के लिए पढ़ें, बे औलाद हैं, साहिब औलाद होना चाहते हैं तो उसके लिए पढ़ें। अल्लाह वालों, हर देखें मसले का हल रब ने अपने ही नामों में रखा है, अपने ही कुरान पाक कलाम पाक में रखा है, नबी पाक के जिक्र में रखा है, दुरूद पाक में रखा है, अस्तगफार में रखा है। और अल्लाह वालों, हम लोग वही वजीफे आपके लिए लेकर आते हैं। तो हमारे चैनल से लाजमी जुड़ें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए आसानियां हों। हम लोग दूसरी चीजों को भी तो देखते हैं ना, शॉर्ट्स देखते हैं, तो कुछ वक्त हमें रब के लिए भी निकालना चाहिए, ताकि हम लोग जब मरे तो कहें ये बात कि मेरे मौला तुझे भी वक्त देता था, मैं निकालता था, मैं बेशक मैं गुनहगार था, खद्दार नहीं था, मैं पढ़ता था नमाजें, इसलिए नमाजों को पढ़ने का भी मामूल बनाए। अब देखिए मसला कोई सा भी है, अब कोशिश करें एक मुट्ठी चावल या चीनी रख लें, सदके के लिए रख लें, और फिर जो है वो चीनी चावल को आप डाल दिएगा, सदका कर दीजिएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर चीनी हो तो चींटियों को डाल दें, चावल रखें तो वो छत पे डाल दें, ताकि कबूतर वगैरह, चिड़िया वगैरह खा लें। वरना कुछ पैसे 150 रुपए जो आपकी जेब पे भारी ना पड़े, वो आप गरीब को दे दें, तो ये आपका सदका हो जाएगा। सदका जरूरी होता है करना ना, सदका बुरी बलाओं को भी रोकता है। इसी तरीके से बहुत सारे इसके और ज्यादा फायदे भी हैं। और अल्लाह वालों, पानी का गिलास लाजमी रखा करें, ताकि उस पानी पे दम करके फूंक मार के उस पानी को पिएंगे तो आपके जिस्म में वो पानी जाएगा। जहर भी होगा ना जिस्म से, तो वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जला देंगे। इन्फेक्शन होगा वो भी जला देंगे, नजर बद होगी वो भी जल जाएगी। इस तरीके से ये कुरानी कलिमात जो होते हैं ना, बड़े फायदे देते हैं। तो अल्लाह वालों, पानी का गिलास भी अपने सामने रखें। अब देखिए, अपने मकसद को जहन में रख के फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत ही खास नाम है जो आप लोग पहले नंबर पे पढ़ेंगे। वो नाम है या रज़्ज़ाक़ू का। या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू। अल्लाह वालों, हम सब जानते हैं कि राज़िक अल्लाह पाक है, रिज्क देने वाली जात सिर्फ रब्बुल आलमीन की है। रब के अलावा कोई किसी को रिज्क नहीं दे सकता। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने पहले नंबर पे या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ना है, और इस नाम को पढ़ने से रिस्क के 300 दरवाजे खुल जाते हैं। जी हाँ, सही बता रहा हूं, 1-2 दरवाजों की बात नहीं हो रही, रिस्क के 300 दरवाजे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों के लिए खोल देंगे। इस तस्बीह को चाहो तो सुबह पढ़ लो, शाम में पढ़ लो, कभी भी पढ़ लो, लेकिन अभी जरूर पढ़ना, इसको छोड़ना नहीं। क्योंकि देखें, राज़िक रब है, और जब अल्लाह पाक किसी को देने पर आता है ना, देखिए आप लोग इस वीडियो पर आए हैं, क्लिक करा है, अब रब के इशारे को समझे। आप लोग वो खास लोग हैं जो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो दुनियादारी में मगन हैं, लेकिन आप लोग अपना कीमती वक्त दीन के लिए दे रहे हैं। तो अल्लाह वालों, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जो कोई गुनाहगार मेरे पास 1 कदम आता है तो मैं उसकी तरफ 10 कदम जाता हूं। तो आज इस अमल को पढ़कर देखें, यकीन करें दुआएं देंगे मुझे। आप लोग दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई अमल, कोई वजीफा बताया था। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने पहले नंबर पे या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ना है। बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत ही खास नाम है। किस तरीके से पढ़ना है इसको मुलाहिज़ा कीजिएगा। या रज़्ज़ाक़ू 1 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ू 2 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रज़्ज़ाक़ू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या रज़्ज़ाक़ू को आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है, 21 टाइम्स पढ़ना है। 21 मतलब का मतलब है 21 मरतबा ही पढ़ना है, मतलब ना तो 22 हो ना ही 20 हो,
21 बार ही आप लोगों ने पहले नंबर पे या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ना है। और अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? अब देखिए, ये दूसरे नंबर पे जो अमल पढ़ना है ये लोहे कुरानी है। आप लोगों ने आयत है उसको पढ़नी है, पूरी सूरत नहीं, सिर्फ आयत है। यासीन ये भी एक आयत है, अलिफ लाम मीम ये भी एक आयत है। इन दो आयतों को मिलाकर पढ़ा जाएगा और ये लोहे कुरानी है। आपने बहुत सारे घरों के अंदर लोहे कुरानी लिखी हुई या लटकी हुई लाजमी देखी होगी, क्योंकि अल्लाह वालों ये लोहे कुरानी, ये यकीन करें अल्लाह रब्बुल आलमीन के राज हैं। इसके मायने रब्बुल आलमीन के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन हर बंदा ये जरूर जानता है कि इसके अंदर बड़े अजीम व शान राज पोशीदा है। और अल्लाह वालों, आज जो तस्बीह, जो अमल, जो वजीफा मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, यकीन करें बहुत ही खास है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पे किस तरीके से पढ़ना है देखें। अलिफ लाम मीम ये भी रब का राज है, इसके मायने रब के अलावा कोई नहीं जानता। सिर्फ यकीन करें कुछ राज नबी पाक ने बताए, वही लोगों को पता है, लेकिन ज्यादातर हर बंदा जानता है कि लोहे कुरानी रब का राज है। और राज अपने साथ हमेशा चाबियां रखते हैं, यानी कामयाबी की चाबियां, किस्मत खोलने वाली चाबियां। और आज वही चाबियां मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अब ये देखें, अमल जो है ये किस तरीके से पढ़ा जाएगा, क्योंकि यासीन भी एक आयत है और अलिफ लाम मीम भी आयत है। किस तरीके से पढ़ना है इसको वैसे कीजिएगा। यासीन अलिफ लाम मीम, देखें समझे, मद भी लगा हुआ है, तो यासीन अलिफ लाम मीम इस तरीके से ही पढ़ा जाएगा। इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक बार होगा। इसी तरीके से फिर दोबारा यासीन, फिर अलिफ लाम मीम, इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे दोनों को मिलाकर तो ये 2 बार हो जाएगा। इसी तरीके से तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, तवज्जो देके जरूरी है। अगर तवज्जो नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। तवज्जो हर चीज से ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से आप लोग पढ़ेंगे यासीन अलिफ लाम मीम, ये दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ एक तस्बीह यानी 100 मरतबा, 100 टाइम्स, 100 मरतबा आप लोगों ने इन दोनों आयतों को पढ़ना है। और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि कोशिश करें कि पानी का गिलास अपने साथ रखें, क्योंकि अगर पानी के ऊपर ये वजीफा पढ़ेंगे ना, दम करेंगे और उस पानी को पिएंगे तो बहुत ज्यादा फायदे आप लोगों को नसीब होंगे, बहुत सारे फायदे। यानी फायदों को मैं अगर गिनवाना शुरू करूं तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह वालों फायदे बेशुमार के हैं। आप पर नजर बद, जादू, जिन्नात के मामलात, जिस्म में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, मैदे में इन्फेक्शन है वो भी जल जाएगा, पेट में दर्द हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, और अगर दिल की बीमारियां वो भी खत्म होगी। देखें ये कुरानी अल्फाज हैं, ये कुरानी वजीफे हैं, ये रब के राज हैं। और जब कोई बंदा रब के राजों को पढ़ता है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर अपनी रहमतों को तमाम फरमा देता है। तो इसलिए आप लोगों ने दूसरे नंबर पे 100 मरतबा एक तस्बीह यासीन और अलिफ लाम मीम की पढ़नी है। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? अब तीसरे नंबर पे आप लोगों ने सूरे इखलास पढ़नी है। अल्लाह वालों, ये सूरत कुल हु अल्लाह है, इस सूरत को सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। सूरे फातिहा के बाद अगर कोई सूरत ज्यादा पढ़ी जाती है वो सूरे इखलास है। और आज सूरे इखलास का वो अमल देकर जाऊंगा जिसको पढ़ने से आप पर अगर करोड़ों का कर्ज है तो वो भी उतर जाएगा। देखिए गैब से असबाब बनना शुरू हो जाते हैं, गैबी असबाब बनना शुरू हो जाते हैं। और ये तस्बीह, ये सूरत रब की लाडली है। देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ ही ये सूरत है। जब मुनाफिकीन ने पूछा कि रब जो है वो कौन है, किस हाल में है, तो अल्लाह पाक ने इस पूरी सूरत को नाजिल करके बता दिया कि इस सूरत की जो निस्बत है वो मेरी तरफ है। तो दोस्तों आज आप लोगों ने सूरे इखलास को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये एक बार हो गया। इसी तरीके से फिर दोबारा पढ़ेंगे, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 2 बार हो गया। इसी तरीके से आप लोग पढ़ेंगे, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।
یہ 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने सिर्फ 100 मरतबा, अल्लाह वालों 100 मरतबा एक तस्बीह सूरह इखलास की आप लोगों ने पढ़नी है। और अगर इस सूरत को 3 बार पढ़ा जाए ना तो एक मुकम्मल कुरान करीम पढ़ने का सवाब मिल जाता है। और अल्लाह वालों ये आज का तो बेहतरीन वजीफा है। अब सूरह इखलास आप लोगों ने पढ़ ली, अल्लाह वालों 100 बार एक तस्बीह की सूरत में 100 टाइम सूरह इखलास पढ़ ली। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अल्लाह वालों ये वो वजीफा है, ये वो अमल है या फत्ताहू का। देखें या फत्ताहू के मायने क्या है? एक खोलने वाले, एक रस्ते बनाने वाले, एक रस्तों को उस्तवार करने वाले। अल्लाह वालों या फत्ताहू ये वो नाम है जिसको पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि इस नाम की कसम रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाई है। रब ने कहा ये कसम खा के कि अगर कोई मेरा बंदा मुझे या फत्ताहू से पुकारेगा मैं उसकी मुश्किलात दूर कर दूंगा, उसकी परेशानियां खत्म कर दूंगा। तो अल्लाह वालों आप लोगों ने आखिर में या फत्ताहू को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है जरा मुलाहिज़ा कीजिएगा। या फत्ताहू एक बार हो गया, या फत्ताहू एक बार हो गया, या फत्ताहू 2 बार हो गया, या फत्ताहू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या फत्ताहू को सिर्फ 3 बार पढ़ना है, 3 टाइम्स पढ़ना है, सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है और मेरे बताए हुए तरीके से ही पढ़ना है, सिर्फ 3 बार पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ ले जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो यह आपका अमल हो जाएगा, यह आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों आज के दिन का सबसे खास अमल आप लोगों ने पढ़ लिया। अब अल्लाह वालों जो तरतीब बताई उस तरह से ही पढ़ना है, उस तादाद में ही पढ़ना है। अब पानी के गिलास से फूंक मार दे, दम कर दें और उस पानी को आप लोग पी जाएं, इंशाअल्लाह शिफा ही शिफा आपको मिलेगी। अगर चीनी वगैरह रखी है सदका करने के लिए तो चीनी को चूटियों को खिला दें, चावल रखे हैं तो चुड़िया कबूतर वगैरह को डाल दे, तो ये सदका आपका ऐसा हो जाएगा। अगर कुछ नहीं रखा तो कुछ रकम 100-50 रुपए रब की राह में सदका कर दें, तो ये आपके लिए सबसे बेहतर है। अब अल्लाह वालों दुआ एक बेहतरीन अंदाज में मांगनी है। देखें मेहनत आप लोगों ने कर ली, अब रब से मांगने का वक्त है। और ज्यादातर लोग इस वक्त ही गलती करते हैं। अल्लाह वालों रब से जितना ज्यादा मोहब्बत से मांगेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर उतनी मेहरबानियां करेगा। अब आप लोगों ने दुआ बेहतरीन अंदाज में मांगनी है। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के सदके माफ फरमाए। चला फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।